വൻ വിജയം നേടിയ അധ്യക്ഷനായ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് തത്സമയം. विलंब के मैं आदरणीय खड़गे साहब से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात आपको कहेंगे. आदरणीय खड़गे साहब. शुरू में तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और यहाँ की स्थिति क्या है आपने खुद आंखों से देखा है, इसीलिए थोड़ी देर हो गई, थोड़ी नहीं एक आधा घंटा देर हुआ, इसीलिए मुझे वक्त पे आपके सामने हाजिर होने का समय नहीं आया, तो इसलिए फिर एक बार मैं आपसे माफी मांग के अपने शब्दों को आगे बढ़ाऊंगा। आजादी के 75 साल के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार इस देश की डेमोक्रेसी को मजबूत किया और संविधान की रक्षा की। आज जब डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान पर हमला बोला जा रहा है और हर इंस्टीट्यूशन को तोड़ा जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवाकर देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने का एग्जाम्पल पेश किया है। कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव के सफल आयोजन के लिए मैं पार्टी के सभी डेलीगेट्स, सीनियर लीडर्स, वर्कर्स और जो कोई भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उन सबको मैं धन्यवाद करता हूं। आप सबने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेकर कांग्रेस को मजबूत किया है। मेरे साथी श्री शशि थरूर को भी शुभकामना देता हूं, क्योंकि ये चुनाव में हम एक प्रतिनिधि के रूप में हम और वो खड़े थे, लेकिन चुनाव बहुत अच्छा चला और वो भी मुझे आकर मिले, एक दूसरे से हम मिलकर अपना जो आगे पार्टी को बढ़ाने का भी जो कुछ कोऑपरेशन मैंने भी पूछा और उन्होंने भी हंसते हुए ये तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हमको मिलकर काम करना है ये कहा, तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से मैं श्रीमती सोनिया गांधी का आभार व्यक्त करता हूँ। सोनिया जी ने पर्सनल सैक्रिफाइस कर 23 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी राज्यों में भी सरकार उन्होंने बनाई। उनका कार्यकाल इतिहास में याद रखा जाएगा, जो इतने लंबे समय तक पूरा कार्य करके पार्टी को एक शक्ति दी। आज देश में सबसे बड़ी समस्या कमरतोड़ महंगाई यानी इन्फ्लेशन, भयंकर बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट, अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ते जा रही है और सरकार के द्वारा देश में फैलाई जाने वाली नफरत, देश की इन समस्याओं के खिलाफ जन आंदोलन तैयार करने के लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। आज पूरा देश उनके संघर्ष से जुड़ रहा है। मैं कांग्रेस जनों और देश के लोगों से अपील करता हूं कि देश के हित में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर श्री राहुल गांधी जी के कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। उन्होंने मुझे 1 घंटा पहले
मुझसे उन्होंने कहा कि आपको अभिनंदन, आप कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और मैं एक कांग्रेस के सिपाही के नाते काम करते रहूँगा और आगे बढ़ेंगे सब मिलके, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। इसीलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो पादयात्रा में रहते हुए वो अपना थोड़ा सा समय मेरे लिए उन्होंने फोन पे बिताया, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आज हम सबको मिलकर कार्यकर्ता के तौर पर काम करना है। यहाँ न कोई बड़ा है न छोटा, सब बराबर है। हमें देश के संविधान पर हो रहे हमले और देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने की कॉन्स्पिरेसी में मिलकर लड़ना है। हमें फैसिस्ट ताकतों से लड़ना है जो कम्युनलिज्म का चोला ओढ़कर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर अटैक कर रहे हैं। हम संगठन को भी मजबूत करेंगे और इन चुनौतियों से भी लड़ेंगे। दिल्ली की सत्ता पर बैठे हुए हुक्मरान सरकार बातें तो बहुत करते हैं पर काम कुछ नहीं होता और असलियत में उनके चरित्र को 4 शब्दों में अगर मैं बताऊं कि ये है खोखला चना बाजे घना, तो ये उनका काम है। तो दोस्तों, हमारा मानना है कि देश एक तानाशाही की सनक की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। हमें इकट्ठे होकर इन विनाशकारी ताकतों को हराना है। पार्टी के सभी दोस्तों को संसद से सड़क तक लड़ना होगा। बूथ स्तर पर संगठन के हर साथी को जोर से संघर्ष करना होगा। मुझे विश्वास है कि जैसे आपने मुझ पर भरोसा जताया है और गरीब परिवार में जन्मे एक सामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य कार्यकर्ता को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, मैं आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। थैंक यू। Sir, there will be another opportunity. Khadge Saab has. I am very fortunate that I am in charge of the same state that Khadge Saab comes from. So he has asked me to request to all of you. उन्होंने मुझे आपसे सादर हाथ जोड़कर अनुरोध करने को कहा है कि 26 तारीख को वो अपना कार्यभार संभालेंगे और उस दिन एक व्यापक पत्रकार वार्ता कर बहुत सारे सवालों का जवाब लेंगे। आज हम सब ने उन्हें अनुरोध किया कि आज आप अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, आप आज जरूर पत्रकार मित्रों को से मिलिए, अपनी टिप्पणी करिए, एक व्यापक पत्रकार वार्ता जिसमें आपके सब सवालों का जवाब वो लेंगे। उन्होंने मुझे अनुरोध किया है आपसे अनुरोध करने को कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें और 26 को आपके सब सवाल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भैया सर नीचे। I'm always serious, man. I take everything seriously. That is the problem. ಎಲ್ಲರಿಗೆ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Thank you. जाओ।
നിയുക്ത കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ വാർത്താ സമ്മേളനമാണ് വിജയിച്ചതിന് ശേഷമുള്ളത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അധിക സമയം എടുത്തില്ല. കാര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വാക്കിൽ തന്നെ വിശദീകരിച്ചു. കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. എല്ലാവരും, അത് തരൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ തുല്യരായി തന്നെ പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകും. തരൂരിനെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. സോണിയാഗാന്ധി പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തി. ആ പാതയിൽ തന്നെ കരുത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കും. ഒപ്പം ഈ പാർട്ടി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കരുത്തോടുകൂടി പ്രയത്നിക്കും എന്ന പ്രഖ്യാപനം കൂടി നടത്തുകയാണ് മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. വിജയിച്ച അല്ലെങ്കിൽ തനിക്കൊപ്പം നിന്നവർക്ക് ഉൾപ്പെടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഗാന്ധി കുടുംബത്തെയും അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ബി ബാലഗോപാലുണ്ട് വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ. ബാലു, മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാതെ അദ്ദേഹം മടങ്ങുകയാണ്. പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ വാക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ വാക്കുകളിൽ കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള, പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം കൂടി നടത്തുകയായിരുന്നില്ലേ? മറ്റ് എന്തൊക്കെ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു? പ്രതീക്ഷ, ഏറ്റവും പ്രധാനമായും മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതായത് ഈ വരുന്ന നവംബർ 26-ന് മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെ കോൺഗ്രസിന്റെ പുതിയ അധ്യക്ഷനായി ചുമതലയേൽക്കുമെന്നതാണ്. അന്ന് ഡൽഹി AICC ആസ്ഥാനത്തായിരിക്കും ഈ ചുമതലയേൽക്കൽ ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത്. ആ ചടങ്ങിന് ശേഷം വളരെ വിശദമായ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർക്കുമെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ആ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മറുപടി നൽകുമെന്നുമാണ് മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെ ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇന്ന് അദ്ദേഹം നിയുക്ത കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ പ്രസ്താവന വായിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതിൽ ഇന്ന് രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ, ആ വെല്ലുവിളികളെ എങ്ങനെ കോൺഗ്രസിന് നേരിടാൻ വേണ്ടി കഴിയണം, അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ മുൻഗാമിയായ സോണിയാഗാന്ധിക്കുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തന്റെ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ശശി തരൂരിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ വളരെ ഹ്രസ്വമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയിൽ ഈ മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെ ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വായിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെ വ്യക്തമാക്കിയത്, രാജ്യം കടുത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ പോവുകയാണ്. അതായത് രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയും അതുപോലെ തന്നെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളും കനത്ത വെല്ലുവിളി നേരിടുകയാണ്. അത് സംരക്ഷിക്കുക, രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയും ജനാധിപത്യത്തെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് ഖാർഗെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരോടും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോടും ഈ നിയുക്ത കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ആദ്യ ആഹ്വാനം. വളരെയധികം വ്യക്തിപരമായ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചാണ് സോണിയാഗാന്ധി ദീർഘകാലം കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ തുടർന്നതെന്നും മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെ തന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ, അതായത് ഈ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വായിക്കുകയും വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തന്റെ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ശശി തരൂരിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വളരെ നല്ലൊരു മത്സരമാണ് തരൂർ കാഴ്ചവെച്ചതെന്നും അത് കോൺഗ്രസിന്റെ ജനാധിപത്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഖാർഗെ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഏതായാലും ഖാർഗെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ, അതായത് നാളെ തന്നെ കർണാടകത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായിരിക്കും നിയുക്ത കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെയുടെ ആദ്യ പരിപാടി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒക്ടോബർ 26-ന് ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന വളരെ വിശാലമായ ഒരു ചടങ്ങിൽ വെച്ചാണ്, AICC ആസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിലാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായി മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെ ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. അന്നായിരിക്കും വളരെ വിശദമായ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം ഖാർഗെയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുക. ശരി, ബാലഗോപാലാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഈ മാസം 26-ന് ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ. കോൺഗ്രസിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ശ്രമങ്ങളുമായിരിക്കും തന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ആദ്യ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം അറിയിക്കുന്നത്.